विद्यार्थी मित्रों, मारू नाम देवेशभाई के दवे। हूँ आदर्श विद्यालय पाटण में छेल्ला 17 वर्षथी जीव विज्ञान शिक्षक तरीके सेवा आपू छूं। मित्रों, आज आपणे धोरण 11 7मुं प्रकरण जैविक अणुओ भाग 2 एनो पेटा विभाग न्यूक्लिक एसिड विषे आपणे चर्चा करवाना छीए। तो आपणे न्यूक्लिक एसिड विषे बात करीए। मित्रों, आपणे सौ जाणीए छीए के न्यूक्लिक एसिड नो एकम घटक ए न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक एसिड ए न्यूक्लियोटाइड नो पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड ना पॉलीमर है, मतलब के घणा बधा न्यूक्लियोटाइड ना अणुओ परस्पर संकळाई चोक्कस बंधथी फॉस्फोडायस्टर बंधवाળી संकળાઈ અને ન્યુક્લિક એસિડની રચના કરે છે। આપણને પણ ખ્યાલ છે કે ન્યુક્લિક એસિડમાં મુખ્ય બે પ્રકારના અણુઓ છે, એક ડીએનએ અને આરએનએ। ન્યુક્લિક એસિડના મુખ્ય બે પ્રકાર છે, એક ડીઓક્સીરિબોન્યુક્લિક એસિડ અને રિબોન્યુક્લિક એસિડ મતલબ આરએનએ। તો આપણે ન્યુક્લિક એસિડને સમજીએ એ પહેલાં આપણે न्यूक्लियोटाइड विषयनी समझ मेळववी पड़े। तो सौप्रथम आपणे न्यूक्लियोटाइडनुं बंधारण शुं छे, ए कया कया घटकोथी बने छे ए विषे आपणे चर्चा करीए। न्यूक्लियोटाइड मुख्य 3 घटकोनो बनेलो छे। एक आल्डो पेंटोज शर्करा, आल्डो पेंटोज शर्करा। बीजो घटक छे नाइट्रोजन बेज और त्रीजो घटक है फॉस्फोरिक एसिड स्वरूपे फॉस्फेटनो अणु। आ 3 घटकों परस्पर संकळाई अने न्यूक्लियोटाइडनी रचना करे छे। आ न्यूक्लियोटाइड ए न्यूक्लिक एसिडनो एकम घटक है। तो सौप्रथम आपणे आल्डो पेंटोज शर्करा विषे बात करीए। आल्डो पेंटोज शर्करा ए मुख्यत्वे 2 प्रकारनी छे। एक रिबोज शर्करा અને બીજી છે ડીઓક્સી રિબોઝ શર્કરા। रिबोज शर्करा जेमां 5 कार्बन परमाणु रहेला छे, आल्डो पेंटोज शर्करा छे। अहींया આગળ प्रथम कार्बन, आ बीजो, त्रीजो कार्बन, चौथो अने 5मो कार्बन बहारना भागे आवेलो होय छे। ज्यां प्रथम कार्बन साथे ऊपर OH नीचे H, जे बीजो कार्बन छे त्यां HOH, तीजा कार्बन पर HOH, चौथा कार्बन पर H અને CH2OH। आ 5मो कार्बन है। आ रीते रिबोज शर्कराना अणुने आपणे दर्शावी शकीए रिंग स्वरूपे। अने आपणे प्रथम कार्बन जे छे एना प्रथम कार्बन साथे जोड़ायेलो हाइड्रोक्सिल समूह आ रिंगनी उपरना भागे होवाथी अने आपणे बीटा रिबोजना नामथी ओळखीशुं। आने कहेवाय छे बीटा रिबोज। आ बीटा रिबोज शर्करा छे ए बीटा रिबोज शर्करा आ बीटा रिबोज शर्करा है ए आरएनए, एटीपी जेवा महत्वना अणुओ साथे संकळाय छे। तदुपरांत आ रिबोज शर्करा ए एनएडी, एनएडीपी, एफएडी जेवा सह उत्सेचकोना रचनामां पण आपणे रिबोज शर्करा जोवा मळे छे। डीऑक्सीरिबोज शर्करामां डीऑक्सीरिबोज शर्कराना बंधारणमां आ जे रिंग स्वरूप है रिबोज शर्करा में एमां बीजा कार्बन पर रहेलो जे हाइड्रोक्सिल समूह है एनो जे ऑक्सीजन परमाणु है ए जो आपणे ओछो करी दईए तो डीऑक्सीरिबोज शर्करा नी रचना थई जाय छे। आ ऑक्सीजन परमाणु आ प्रथम कार्बन पर OH H, बीजा कार्बन पर H
અને અહીંયા આગળ OH જુઓ મિત્રો, અહીંયા આગળ રિબોઝ શર્કરા પર બીજા કાર્બન પર OH સમૂહ છે, અહીંયા આગળ ઓક્સિજન ઓછો છે, ત્રીજા કાર્બન પર HOH, અહીં ચોથા કાર્બન પર H અને પાંચમો કાર્બન CH2OH. તો આ રીતે આ બીટા ડીઓક્સી રિબોઝ શર્કરા, બીટા ડીઓક્સી રિબોઝ શર્કરાનું બંધારણ કહી શકાય, જે આપણને DNA જોવા મળે છે. તો જે મેઇન બે ન્યુક્લિક એસિડના મુખ્ય બે ઘટકો જે કહીએ રિબોઝ શર્કરા અને રિબોન્યુક્લિક એસિડ અને ડીઓક્સીરિબોન્યુક્લિક એસિડ, એમાં મુખ્ય તફાવત એ છે કે રિબોન્યુક્લિક એસિડ છે એમાં રિબોઝ શર્કરા જોવા મળે અને DNAમાં આપણને ડીઓક્સીરિબોઝ શર્કરા જોવા મળે છે. હવે મિત્રો આપણે ન્યુક્લિયોટાઇડનો બીજો ઘટક નાઇટ્રોજન બેઝ, એના વિશે આપણે વાત કરીએ. નાઇટ્રોજન બેઝ એ મુખ્યત્વે બે સ્વરૂપે આપણને જોવા મળે. નાઇટ્રોજન બેઝના મુખ્ય બે પ્રકાર પડે છે. એક પ્યુરિન પ્રકારના નાઇટ્રોજન બેઝ, પ્યુરિન્સ, અને બીજા પિરિમિડિન્સ, પિરિમિડિન્સ. પ્યુરિન્સ પ્રકારના જે નાઇટ્રોજન બેઝ છે એમાં આપણને એમના બંધારણમાં બે રિંગ જોવા મળે છે, જ્યારે પિરિમિડિન પ્રકારના નાઇટ્રોજન બેઝમાં આપણને એક રિંગ જોવા મળે છે. એમના સ્ટ્રક્ચરમાં એનું બંધારણ આપણે તપાસીએ, હમણાં લખીશું એટલે ખ્યાલ આવશે. બીજું પ્યુરિન્સ પ્રકારનો જે નાઇટ્રોજન બેઝ છે એનું જે રિંગ સ્ટ્રક્ચર છે એ રિંગ સ્ટ્રક્ચરની અંદર 5 કાર્બન અને 4 નાઇટ્રોજન પરમાણુ જોવા મળે, જ્યારે પિરિમિડિન્સના સ્ટ્રક્ચરની અંદર આપણને 4 કાર્બન અને 2 નાઇટ્રોજન પરમાણુ જોવા મળે છે. પ્યુરિન્સમાં મુખ્યત્વે 3 ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે. એક મુખ્ય 2 ઘટકોનો સમાવેશ થાય. પ્યુરિન્સ એ મુખ્યત્વે 2 પ્રકારના પ્યુરિન્સનો આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ. એક જે આપણને ખાસ કરીને ન્યુક્લિક એસિડમાં જોવા મળતા હોય એવા પ્યુરિન્સ છે એ 2 છે, એક એડેનિન અને ગ્વાનિન. એકચ્યુઅલી હકીકતમાં આ એડેનિન અને ગ્વાનિન એ પ્યુરિન્સના જ એના ડિરાઇવેટિવ્સ છે, એના વ્યુત્પન્નો છે. એડેનિન છે એને આપણે 6 એમિનો પ્યુરિન તરીકે ઓળખીએ છીએ, 6 એમિનો પ્યુરિન, જ્યારે ગ્વાનિન છે એ 2 એમિનો 6 ઓક્સો પ્યુરિન છે. તો હવે એડેનિન અને ગ્વાનિનનું બંધારણ સમજતા પહેલાં આપણે પ્યુરિનનું સામાન્ય સ્ટ્રક્ચર આપણે સમજી લઈએ. પ્યુરિન્સના બંધારણમાં 2 રિંગ આવેલી હોય છે. આપણે અહીંયા આગળ એ 2 રિંગ આપણે દોરીએ છીએ. એક ષટકોણીય રિંગ છે, એક ષટકોણીય રિંગ, અને બીજી છે એની બાજુમાં પંચકોણીય રિંગ આવેલી હોય છે. ષટકોણીય રિંગમાં જે આ કુલ 9 સ્થાન છે એ 9 સ્થાનમાં આપણે અહીંથી એની શરૂઆત કરીશું. 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9. એમાં એક પહેલા સ્થાને, ત્રીજા સ્થાને, 7મા અને 9મા સ્થાને નાઇટ્રોજન પરમાણુ ગોઠવાયેલો હોય છે. 1 3 7 9. અહીંયા આગળ દ્વિબંધ, અહીં દ્વિબંધ અને નાઇટ્રોજન સાથે અહીંયા આગળ હાઇડ્રોજન જોડાયેલ હોય છે. આ એનું સામાન્ય સ્ટ્રક્ચર છે પ્યુરિનનું. હવે એનું જ એક ડિરાઇવેટિવ્સ મતલબ 6 એમિનો પ્યુરિન એટલે એડેનિન છે. આ સ્ટ્રક્ચર સામાન્ય સ્ટ્રક્ચર છે, એના પરથી આપણે એડેનિનનું સ્ટ્રક્ચર બનાવી શકીશું. આ સામાન્ય સ્ટ્રક્ચર પરથી આપણે ગ્વાનિનનું સ્ટ્રક્ચર પણ બનાવી શકીશું. આ સ્ટ્રક્ચરના બંધારણ માટે તમારે થોડીક સામાન્ય સંયોજકતા ખાસ યાદ રાખવી પડે, જેમ કે કાર્બનની 4 સંયોજકતા છે, નાઇટ્રોજનની 3 સંયોજકતા છે. આ સામાન્ય નિયમ યાદ રાખી અને આપણે એનું બંધારણ લખી શકીએ. તો હવે આપણે એડેનિનનું સામાન્ય બંધારણ લખવું હોય તો ષટકોણીય રિંગ પહેલાં, બાજુમાં પંચકોણીય રિંગ, અહીંયા આગળ પ્રથમ
एक नंबर अहीं आपीशुं 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9 અહીં દ્વિબંધ છે અહીં દ્વિબંધ અહીં આગળ પ્રથમ ત્રીજું સ્થાન સાતમું સ્થાન અને નવમા સ્થાને નાઇટ્રોજન આવેલો છે અહીં નાઇટ્રોજન સાથે હાઇડ્રોજન જોડાયેલો છે આ સામાન્ય સ્ટ્રક્ચર પહેલાં આપણે લખી લીધું હવે આ પ્યુરિન્સનું બંધારણ થયું સામાન્ય હવે એનો જ એક ડિરાઇવેટિવ્સ વ્યુત્પન્ન છે એડેનિન જે 6 એમિનો પ્યુરિન છે તો મારે છઠ્ઠા સ્થાન ઉપર એમિનો સમૂહ લગાવવો પડે હું અહીં આગળ છઠ્ઠા સ્થાને એમિનો સમૂહ લગાવું છું હવે કાર્બનની સંયોજકતા 4 છે નાઇટ્રોજનની 3 છે એ નિયમ યાદ રાખી અને આપણે બાકીની સંયોજકતા પૂર્ણ કરવાની ક્યાંક જરૂર જણાય તો આપણે હાઇડ્રોજન લગાવીએ તો અહીંયા આગળ આની 3 સંયોજકતા છે આની 4 સંયોજકતા કાર્બનની હોય એટલે અહીં દ્વિબંધ કરીશું આપણે નાઇટ્રોજનની 3 સંયોજકતા પૂર્ણ થાય અહીંયા આગળ કાર્બન છે અહીં કાર્બનની અહીં એક હાઇડ્રોજન લખાવી અને અહીં આગળ નાઇટ્રોજનની 3 સંયોજકતા પૂરી થઈ જાય કાર્બનની 4 સંયોજકતા પૂરી નાઇટ્રોજનની 3 તો આ રીતે આપણે એડેનિનનું સ્ટ્રક્ચર દર્શાવી શકીએ આ સામાન્ય સ્ટ્રક્ચર પરથી એ જ રીતે આપણે ગ્વાનિનનું સ્ટ્રક્ચર ગ્વાનિન એ પણ પ્યુરિન્સનો જ એક વ્યુત્પન્ન છે 2 એમિનો 6 ઓક્સો પ્યુરિન તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ ગ્વાનિનને તો પહેલાં એનું સામાન્ય સ્ટ્રક્ચર લખી દઈએ પહેલાં ષટકોણીય રિંગ બાજુમાં પંચકોણીય રિંગ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 એના પહેલા ત્રીજા સાતમા અને નવમા સ્થાને નાઇટ્રોજન દર્શાવીશું આ નાઇટ્રોજન સાથે હાઇડ્રોજન જોડાયેલો છે અહીં દ્વિબંધ અહીં આગળ પણ દ્વિબંધ આવશે હવે 2 એમિનો 6 ઓક્સોપ્યુરિન મતલબ બીજા સ્થાને મારે એમિનો સમૂહ દર્શાવવો પડે બીજા સ્થાને આ એમિનો સમૂહ અને છઠ્ઠા સ્થાને કેટોન સમૂહ 6 ઓક્સો હવે બાકીની સંયોજકતા પૂર્ણ કરવા માટે અહીંયા આગળ આની કાર્બનની 4 સંયોજકતા પૂર્ણ થઈ ગઈ નાઇટ્રોજનની 3 સંયોજકતા માટે હું અહીંયા આગળ હાઇડ્રોજન ઉમેરી દઉં અને અહીંયા આગળ દ્વિબંધ દર્શાવી દઉં તો અહીંયા આગળ કાર્બનની 4 સંયોજકતા પૂર્ણ થઈ જશે નાઇટ્રોજનની 3 થઈ ગઈ અહીં પણ 3 પૂર્ણ છે આ રીતે બધી સંયોજકતાઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ આ ગ્વાનિન 2 એમિનો 6 ઓક્સો પ્યુરિન મતલબ કે ગ્વાનિન તો આ સામાન્ય સ્ટ્રક્ચર પરથી આપણે પ્યુરિન્સના બે વ્યુત્પન્નો છે એડિનિન અને ગ્વાનિન એનું બંધારણ યાદ રાખી શકીએ એ જ રીતે મિત્રો હવે પિરિમિડિન્સની વાત કરીએ આપણને ખ્યાલ છે પિરિમિડિનમાં એક જ રિંગ આવેલી હોય છે જેમાં 4 કાર્બન અને 2 નાઇટ્રોજન છે પહેલાં આનું સામાન્ય સ્ટ્રક્ચર આપણે દર્શાવીએ પિરિમિડિનનું એમાં એક જ રિંગ આવેલી હોય છે એક ષટકોણીય રિંગ હોય ષટકોણીય રિંગમાં જે 6 સ્થાનના નામ આપવાના છે એ 6 સ્થાનના નામ આપણે આવી રીતે આપીશું અહીંથી શરૂઆત થશે 1 2 3 4 5 અને 6 એમાં પ્રથમ અને ત્રીજા સ્થાને નાઇટ્રોજન પરમાણુ આવેલો છે આ પ્રથમ અને ત્રીજા સ્થાને નાઇટ્રોજન છે પહેલા બીજા ત્રીજા ચોથા અને પાંચમા છઠ્ઠા સ્થાને દ્વિબંધ આ એનું સામાન્ય સ્ટ્રક્ચર છે હવે આ સ્ટ્રક્ચર પરથી આપણે આ પિરિમિડિન્સના 3 વ્યુત્પન્નો છે સાઇટોસિન થાઇમિન અને યુરેસિલ એ 3 વ્યુત્પન્નો સાઇટોસિન બીજો યુરેસિલ અને ત્રીજો છે થાઇમિન તો આપણે પહેલાં સાઇટોસિન વિશે વાત કરીએ પહેલાં આ સામાન્ય સ્ટ્રક્ચર આપણે દોરી દઈએ સાઇટોસિનનું બંધારણ લખવા માટે એનું રાસાયણિક નામ સાઇટોસિનનું રાસાયણિક નામ છે 4 એમિનો 6 ઓક્સો પિરિમિડિન
તો પહેલાં આપણે એનું સામાન્ય સ્ટ્રક્ચર દોરીએ. ષટકોણીય રિંગ. અહીંયા આગળ પ્રથમ સ્થાન, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું અને છઠ્ઠું સ્થાન. પ્રથમ સ્થાને નાઇટ્રોજન તેમજ ત્રીજા સ્થાને નાઇટ્રોજન છે. હવે અહીંયા આગળ 4 એમિનો 6 ઓક્સો પિરિમિડિન છે. 4 એમિનો એટલે પહેલાં 1 2 3 4 અને 5 6 આ રીતે દ્વિબંધ આપણે દર્શાવી. આ સામાન્ય સ્ટ્રક્ચર લીધું. હવે 4 એમિનો ચોથા સ્થાને એમિનો સમૂહ લગાવીએ. 4 એમિનો 6 ઓક્સો 4 એમિનો 2 ઓક્સો 4 એમિનો 2 ઓક્સો પિરિમિડિન છે. તો બીજા સ્થાને આપણે અહીંયા આગળ કીટોન સમૂહ લગાવ્યો. તો હવે અહીંયા આગળ આ દ્વિબંધ નીકળી જશે. કીટોન સમૂહ લગાવ્યો એટલે દ્વિબંધ નીકળી જશે. આ કાર્બનની 4 સંયોજકતા પૂર્ણ થઈ ગઈ. નાઇટ્રોજનની 3 સંયોજકતા પૂર્ણ થઈ ગઈ. અહીંયા આગળ કાર્બનની 4 સંયોજકતા પૂર્ણ થઈ ગઈ. હવે અહીંયા આગળ હાઇડ્રોજન, આ નાઇટ્રોજન સાથે અહીં હાઇડ્રોજન અને આ સ્થાને હાઇડ્રોજન લગાવીએ એટલે અહીંયા કાર્બનની અને નાઇટ્રોજનની સંયોજકતાઓ પૂર્ણ થાય. તો આ રીતે આપણે સાઇટોસિનનું બંધારણીય સૂત્ર યાદ રાખી શકીએ આ સામાન્ય સ્ટ્રક્ચર પરથી. એ જ રીતે યુરેસિલ. તો યુરેસિલમાં એનું રાસાયણિક નામ છે 2,4-ડાયઓક્સો 2,4-ડાયઓક્સો પિરિમિડિન. મતલબ બીજા અને ચોથા સ્થાને મારે કીટોન સમૂહ લગાવવો પડે. પહેલાં એનું સામાન્ય સ્ટ્રક્ચર આપણે દર્શાવી દઈએ. અહીંયા આગળ ષટકોણીય રિંગ. પ્રથમ અને ત્રીજા સ્થાને નાઇટ્રોજન, ચોથા સ્થાને કીટોન સમૂહ, અને ત્યારબાદ બાકીની સંયોજકતાઓ પૂર્ણ કરવા માટે હાઇડ્રોજન, અહીં હાઇડ્રોજન, અહીં દ્વિબંધ આવશે, અહીં પણ હાઇડ્રોજન અને અહીં પણ હાઇડ્રોજન દર્શાવવું પડે. તો આ યુરેસિલનું સામાન્ય સ્ટ્રક્ચર થઈ ગયું. હવે થાઇમિનના સ્ટ્રક્ચર માટે યુરેસિલના 5મા સ્થાન પર જે હાઇડ્રોજન રહેલું છે એનું વિસ્થાપન કરીને આપણે જો મિથાઇલ સમૂહ મૂકી દઈએ તો થાઇમિનનું બંધારણ રચાઈ જાય. તો અહીં હાઇડ્રોજનના સ્થાને માત્ર જો આપણે મિથાઇલ સમૂહ મૂકીએ, હાઇડ્રોજનના સ્થાને જો આપણે મિથાઇલ સમૂહ મૂકી દઈએ તો એ સ્ટ્રક્ચર થાઇમિનનું બની જાય. મિત્રો અહીંયા આગળ કુલ 5 પ્રકારના નાઇટ્રોજન બેઝ થયા છે. 2 પ્યુરિન પ્રકારના એડિનિન અને ગ્વાનિન, 3 પિરિમિડિન પ્રકારના સાઇટોસિન, થાઇમિન અને યુરેસિલ. એમ કુલ 5 પ્રકારના નાઇટ્રોજન બેઝ થાય. પણ ખાસ આપણે યાદ રાખીશું કે ડીએનએના સ્ટ્રક્ચરમાં એડિનિન જોવા મળે, ગ્વાનિન જોવા મળે, સાઇટોસિન અને થાઇમિન જોવા મળે છે. પ્યુરિન્સ પ્રકારના બંને નાઇટ્રોજન બેઝ અને પિરિમિડિન્સ પ્રકારના જે 3 નાઇટ્રોજન બેઝ છે એ પૈકી ડીએનએના બંધારણમાં આપણને થાઇમિન જોવા મળશે, યુરેસિલ જોવા મળતો નથી. જ્યારે આરએનએના સ્ટ્રક્ચરની આપણે વાત કરીએ, રિબોન્યુક્લિક એસિડ, તો રિબોન્યુક્લિક એસિડના બંધારણમાં આપણને એડેનિન નામનું નાઇટ્રોજન બેઝ જોવા મળે, ગ્વાનિન જોવા મળે, સાઇટોસિન જોવા મળે, યુરેસિલ જોવા મળે, થાઇમિન જોવા મળતો નથી. એટલે ડીએનએ કે આરએનએના સ્ટ્રક્ચરમાં આપણને કુલ 4 પ્રકારના નાઇટ્રોજન બેઝ જોવા મળે છે. હવે મિત્રો આપણે ન્યુક્લિયોટાઇડ કેવી રીતે બને છે એ આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. નાઇટ્રોજન બેઝ વિશેની માહિતી મેળવી, આલ્ડોપેન્ટોઝ શર્કરા વિશે માહિતી મેળવી. મિત્રો હવે આપણે ન્યુક્લિયોટાઇડના બંધારણ વિશે વાત કરીશું. આપણે આલ્ડોપેન્ટોઝ શર્કરા અને નાઇટ્રોજન બેઝ વિશે વાત કરી ગયા. હવે ન્યુક્લિયોટાઇડનું સ્ટ્રક્ચર કેવી રીતે રચાય છે એ વિશે આપણે વાત કરીએ. તો આલ્ડોપેન્ટોઝ શર્કરા પ્લસ નાઇટ્રોજન બેઝ આ બંનેનું સંકલન થાય ત્યારે બનતી રચનાને આપણે ન્યુક્લિયોસાઇડ નામ આપીએ છીએ. ન્યુક્લિયોસાઇડ. અને આ ન્યુક્લિયોસાઇડ સાથે જ્યારે ફોસ્ફોરિક એસિડ સ્વરૂપે ફોસ્ફેટનો અણુ જોડાય
ફોસ્ફેટનું અણુ જોડાય ત્યારે આપણે એને ન્યુક્લિયોટાઇડ નામ આપીએ છીએ. ન્યુક્લિયોટાઇડ એટલે પહેલાં ન્યુક્લિયોસાઇડ બને, ન્યુક્લિયોસાઇડ સાથે જ્યારે ફોસ્ફેટ જોડાય ત્યારે ન્યુક્લિયોટાઇડની રચના બનતી હોય છે. એમાં પણ આ જે સંકલન છે એ નિશ્ચિત હોય છે. આલ્ડોપેન્ટોઝ શર્કરા આપણે અગાઉ જોઈ ગયા એ પ્રમાણે 5 કાર્બનયુક્ત શર્કરા છે, તો એના પ્રથમ કાર્બન સાથે જ નાઇટ્રોજન બેઝ જોડાય છે અને એ નાઇટ્રોજન બેઝના જોડાણ થકી બનતી રચના ન્યુક્લિયોસાઇડ છે. આ ન્યુક્લિયોસાઇડ છે એ બેઝિક ગુણધર્મ ધરાવે છે, બેઝિક ગુણધર્મ ધરાવે છે, પરંતુ જ્યારે એની સાથે ફોસ્ફેટ જોડાય ત્યારે ન્યુક્લિયોટાઇડ જે બને છે એ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે. દાખલા તરીકે આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ. આલ્ડોપેન્ટોઝ શર્કરા તરીકે આપણે રિબોઝ શર્કરા આપણે ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો રિબોઝ શર્કરા અને નાઇટ્રોજન બેઝ તરીકે આપણે એડેનિન લઈએ. એડેનિન નામનું પ્યુરિન પ્રકારનું નાઇટ્રોજન બેઝ. તો રિબોઝ શર્કરાના પ્રથમ કાર્બન સાથે એડેનિન નામનું નાઇટ્રોજન બેઝ જોડાય ત્યારે બનતી જે રચના છે એને આપણે એડિનોસાઇન નામ આપીએ અને એની સાથે એડિનોસાઇન અને એની સાથે ફોસ્ફેટનો અણુ જોડાય, H3PO4 સ્વરૂપે ફોસ્ફેટનો અણુ જોડાય ત્યારે આપણે એને એડિનોસાઇન મોનોફોસ્ફેટ, એડિનોસાઇન મોનોફોસ્ફેટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને ટૂંકમાં AMP તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે રિબોઝ શર્કરાની જગ્યાએ જો આપણે ડીઓક્સીરિબોઝ શર્કરા લઈએ અને એડેનિન સાથે એનું સંકલન થાય તો એને કહેવાય ડીઓક્સી એડિનોસાઇન અને એની સાથે જો ફોસ્ફેટનો અણુ જોડાય તો એને કહેવાય ડીઓક્સી એડિનોસાઇન મોનોફોસ્ફેટ. તો આવી રીતે ન્યુક્લિયોટાઇડની રચના શક્ય બને છે. અહીંયા આગળ જો તમે AMP લખ્યું છે તો આ જે ન્યુક્લિયોટાઇડની રચના છે એમાં આલ્ડોપેન્ટોઝ શર્કરા તરીકે રિબોઝ શર્કરા આવેલી છે, પણ જો ડીઓક્સીરિબોઝ શર્કરા સંકળાયેલી હોય તો આપણે DAMP તરીકે પણ દર્શાવી શકીએ. DGMP મતલબ ડીઓક્સી ગ્વાનોસાઇન મોનોફોસ્ફેટ, DCMP મતલબ ડીઓક્સી સાઇટિડીન મોનોફોસ્ફેટ. અહીંયા આગળ પ્રત્યય ચેન્જ થાય છે. પ્યુરિન્સ હોય તો એડિનોસાઇન, ગ્વાનોસાઇન એવો પ્રત્યય વપરાય છે, પરંતુ જો પિરિમિડિન્સ હોય તો ઇડિન પ્રત્યય લગાવવામાં આવે છે. ડીઓક્સી સાઇટિડીન મોનોફોસ્ફેટ, ડીઓક્સી થાઇમિડિન મોનોફોસ્ફેટ આવી રીતે પ્રત્યય લગાવી શકાય. જો આ ડી પ્રત્યય ન લગાવ્યો હોય તો એનો મતલબ એ થયો કે ન્યુક્લિયોટાઇડની રચનામાં જે આલ્ડોપેન્ટોઝ શર્કરા છે એ રિબોઝ છે અને જો ડીઓક્સીરિબોઝ શર્કરા હોય તો આપણે ડી પ્રત્યય લગાવી અને એને રજૂ કરતા હોઈએ છીએ. તો આ રીતે ન્યુક્લિયોટાઇડની રચનાને સામાન્ય સંકેત સ્વરૂપે આ રીતે દર્શાવી શકીએ. દાખલા તરીકે આલ્ડોપેન્ટોઝ શર્કરા છે. આલ્ડોપેન્ટોઝ શર્કરા અહીંયા આગળ 5મા નંબરનો કાર્બન, અહીં પ્રથમ કાર્બન છે, આ ઓક્સિજન પરમાણુ છે. પ્રથમ અને ચોથા નંબરનો જે કાર્બન છે એ ઓક્સિજન પરમાણુ વડે જોડાય અને રિંગ સ્ટ્રક્ચર બનાવે છે. પ્રથમ કાર્બન સાથે દાખલા તરીકે આ એડિનિન નામનું નાઇટ્રોજન બેઝ છે. રિબોઝ શર્કરા છે માટે અહીંયા આગળ આપણે R લખીશું અને અહીંયા આગળ 5મા કાર્બન સાથે ફોસ્ફેટ સ્વરૂપે અણુ આવેલો છે, ફોસ્ફોરિક એસિડ સ્વરૂપે ફોસ્ફેટનો અણુ આવેલો હોય એ આપણે દર્શાવીએ તો આ જે રચના બની છે તો સૌપ્રથમ આટલો ભાગ જે બન્યો એ ન્યુક્લિયોસાઇડના નામથી ઓળખાય છે. ન્યુક્લિયોસાઇડ, ન્યુક્લિયોસાઇડ. અને જો ફોસ્ફેટને પણ આપણે સાથે લઈએ તો બને ન્યુક્લિયોટાઇડ, ન્યુક્લિયોટાઇડ. તો આમ આટલો આલ્ડોપેન્ટોઝ શર્કરાના પ્રથમ કાર્બન સાથે નાઇટ્રોજન બેઝ જોડાય ત્યારે બનતી રચનાને ન્યુક્લિયોસાઇડ કહીશું અને આ ન્યુક્લિયોસાઇડ સાથે રિબોઝ શર્કરાના 5મા કાર્બન સાથે ફોસ્ફેટ જોડાય ત્યારે બનતી રચનાને ન્યુક્લિયોટાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ રીતે ન્યુક્લિયોટાઇડની રચના થઈ શકે. હવે આપણે આ ન્યુક્લિયોટાઇડમાં એક વિશિષ્ટ ન્યુક્લિયોટાઇડ ATP, એડિનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટની રચના વિશે આપણે વાત કરીએ કે એડિનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટની રચના કેવી રીતે બને છે. એડિનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટની રચનામાં ATPની રચનામાં
આ એટીપીનું અણુ આપણને ખ્યાલ છે કોષનું શક્તિ ચલણ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. એ એટીપી એ પણ વિશિષ્ટ પ્રકારનું ન્યુક્લિયોટાઇડ છે, જેમાં રિબોઝ શર્કરા, આ રિબોઝ શર્કરાના પ્રથમ કાર્બન સાથે એડિનિન નામનું નાઇટ્રોજન બેઝ જોડાય છે. હવે એડિનિન નામનું નાઇટ્રોજન બેઝ છે એ આપણને ખબર છે એનું સ્ટ્રક્ચર ષટકોણીય રિંગ, એની બાજુમાં પંચકોણીય રિંગ છે. અહીંયા આગળ નાઇટ્રોજન 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 નાઇટ્રોજન, અહીં એમિનો સમૂહ છે, અહીંયા આગળ ડબલ બોન્ડ, અહીંયા આગળ ડબલ બોન્ડ છે. અહીં રહેલો જે હાઇડ્રોજન અને રિબોઝ શર્કરાના ઉપરના ભાગે જે હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ છે એમની વચ્ચે બંધ રચાય અને આ પ્રથમ કાર્બન સાથે આ જે નાઇટ્રોજન બેઝ છે એડિનિન નામનું નાઇટ્રોજન બેઝ એના 9મા સ્થાન સાથે રહેલો નાઇટ્રોજન છે એ આ બીટા રિબોઝ શર્કરા સાથે જોડાણ સાધે છે અને અહીંયા આગળ આ 3 ફોસ્ફેટના અણુઓ અહીં જોડાય. આ પ્રથમ કાર્બન સાથે આ એડિનિન નામનું નાઇટ્રોજન બેઝ જોડાયો છે. આ નાઇટ્રોજન બેઝના 9મા સ્થાન પર રહેલો આ નાઇટ્રોજન છે એ આલ્ડોપેન્ટોઝ શર્કરાના પ્રથમ સ્થાન સાથે જોડાય છે. આ જે બંધ રચાયો આ બંધને કહેવાય છે બીટા એન ગ્લાયકોસિડિક બંધ. નાઇટ્રોજન બેઝ અને આલ્ડોપેન્ટોઝ શર્કરાના પ્રથમ કાર્બન સાથે, કારણ કે અહીંયા આગળ જે શર્કરા છે બીટા રિબોઝ શર્કરા છે એટલે બીટા અને નાઇટ્રોજન બેઝનો આ નાઇટ્રોજન એની સાથે જોડાય અને જ્યારે કોઈ શર્કરા બંધ સાથે સંકળાતી હોય ત્યારે આપણે એને ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડ કહેતા હોઈએ છીએ. તો આને કહેવાય છે બીટા એન ગ્લાયકોસિડિક બંધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીંયા આગળ ફોસ્ફેટના 3 અણુઓ જોડાયા છે. એમાં પ્રથમ અણુ છે એને આપણે આલ્ફા અણુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ બીટા અને આ ગામા ફોસ્ફેટનો અણુ છે. જ્યારે અને આ બે બંધ છે એ શક્તિસભર બંધો છે, એ શક્તિનો સંચય કરતા બંધો છે. જ્યારે પણ જૈવિક ક્રિયાઓ દરમિયાન કોષમાં શક્તિની જરૂર પડે છે ત્યારે અહીંથી બંધ તૂટે છે હાઇડ્રોલિસિસની ક્રિયા દ્વારા, જળ વિભાજનની ક્રિયા દ્વારા આ ગામા ફોસ્ફેટનો અણુ દૂર થાય અને એ બંધમાંથી શક્તિ મુક્ત થાય. એ મુક્ત થતી શક્તિ છે એ ચયાપચય પ્રક્રિયાઓમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી હોય છે અને એડીપી છૂટો પડે છે. પછી આ બંધ તૂટે ત્યારે એએમપી છૂટો પડે છે. આમ આ એટીપી એ એક વિશિષ્ટ પ્રકારનો ન્યુક્લિયોટાઇડ છે જે શક્તિસભર બંધો ધરાવે છે. 2 શક્તિસભર બંધો આપણને એટીપીના અણુમાં જોવા મળે છે. તો આ રીતે ન્યુક્લિયોટાઇડ વિશેની વાત થઈ. હવે આપણે વાત કરીએ પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ્સ વિશે, જેમાં ડીએનએ અને આરએનએનો સમાવેશ થાય. હવે આપણે ડીએનએની રચના વિશે વાત કરીએ. ડીએનએ એ 2 પોલીન્યુક્લિયોટાઇડના અણુઓ ધરાવે છે. પોલીન્યુક્લિયોટાઇડનો બનેલો છે. બંને પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ શૃંખલાઓ એ એકબીજા સાથે પ્રતિવર્તી અથવા તો પ્રતિસમાંતરે ગોઠવાયેલી હોય છે. પ્રતિસમાંતરે ગોઠવાયેલી હોય છે. તો એ દ્વિકુંતલમય અણુ આપણને જોવા મળે છે. એમાં દ્વિકુંતલમય અણુ, દ્વિકુંતલમય છે, ડબલ હેલિક્સ શબ્દ આપણે વાપરીએ છીએ અંગ્રેજીમાં. તો એ દ્વિકુંતલમય અણુ સ્વરૂપે આપણને ડીએનએનો અણુ જોવા મળે છે. તો સૌપ્રથમ આ પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની શૃંખલા કેવી રીતે રચાય એ માહિતી આપણે સૌપ્રથમ મેળવીએ. તો અહીંયા આગળ ડીએનએની રચનામાં આપણે અગાઉ વાત કરી તે પ્રમાણે આપણને એડિનિન, ગ્વાનિન, સાઇટોસિન અને થાઇમિન 4 પ્રકારના નાઇટ્રોજન બેઝ જોવા મળે છે અને એમાં આલ્ડોપેન્ટોઝ શર્કરા તરીકે ડીઓક્સીરિબોઝ શર્કરા જોવા મળતી હોય છે. અહીં ઓક્સિજન પરમાણુ છે, આ ડી લખીએ એટલે ડીઓક્સીરિબોઝ શર્કરા આ પ્રથમ કાર્બન સાથે દાખલા તરીકે એડિનિન નામનું નાઇટ્રોજન બેઝ જોડાય. અહીંયા આગળ 5મો કાર્બન છે એની સાથે ફોસ્ફેટનો અણુ જોડાય છે. આ એક ન્યુક્લિયોટાઇડનો અણુ. હવે બીજો ન્યુક્લિયોટાઇડનો અણુ આપણે અહીંયા આગળ દર્શાવીએ.
आ बीजा न्यूक्लियोटाइडना अणुमां पण सेम वे प्रथम कार्बन साथे ग्वानिन नामनो नाइट्रोजन बेस जोड़ाय। आ ग्वानिन नामनो नाइट्रोजन बेस अने पांचमा कार्बन साथे फॉस्फेटनो अणु। त्रीजी न्यूक्लियोटाइड दाखला तरीके अहीं आगळ साइटोसिन नामनो नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फेटनो अणु। चौथो न्यूक्लियोटाइड थायमिन नामनो नाइट्रोजन बेस जोड़ाय छे अहीं आगळ अने पांचमा कार्बन साथे फॉस्फेटनो अणु जोड़ाय छे। तो अहीं आगळ आ चार न्यूक्लियोटाइड मैं दर्शाव्या छे। चारे चार न्यूक्लियोटाइड स्वतंत्र है, अलग अलग है। हवे आ न्यूक्लियोटाइड ने जो मारे सांकळवा होय तो एने चौक्कस बंधोथी आपणे सांकળી શકીએ। જેવી રીતે મોનોસેકેરાઇડના અણુ એકબીજા સાથે ગ્લાયકોસિડિક બંધથી જોડાય છે, એમ્યુનો એસિડના અણુ એકબીજા સાથે પેપ્ટાઇડ બંધથી જોડાય, એવી રીતે ન્યુક્લિયોટાઇડ્સના અણુઓ એકબીજા સાથે ચોક્કસ બંધથી જોડાય, જે બંધને આપણે કહીએ છીએ ફોસ્ફોડાયસ્ટર બંધ। એ ફોસ્ફોડાયસ્ટર બંધ કેવી રીતે રચાય એ આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ। આ એક ન્યુક્લિયોટાઇડ છે, એનો આ પ્રથમ નંબરનો કાર્બન, આ બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો કાર્બન બહાર છે। આ ત્રીજા કાર્બન પર હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ ગોઠવાયેલો છે। એ હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ પછીની ન્યુક્લિયોટાઇડના પાંચમા કાર્બન સાથે જોડાયેલા ફોસ્ફેટ સાથે બંધ રચે। એ બંધને આપણે ફોસ્ફોડાયએસ્ટર બંધ તરીકે ઓળખીએ છીએ। ફોસ્ફોડાયએસ્ટર બંધ। एक न्यूक्लियोटाइडना तीजा कार्बन पर रहेलो OH पछीनी न्यूक्लियोटाइडना पांचमा कार्बनना फॉस्फेट साथे फॉस्फोडायस्टर बंध वडे जोड़ाय छे। तो आवी रीते आ बधा फॉस्फोडायस्टर बंध जोड़ाय। तो अहीं आगळ मैं चार न्यूक्लियोटाइडनुं उदाहरण आप्युं छे। आवी रीते असंख्य न्यूक्लियोटाइडना अणुओ फॉस्फोडायस्टर बंध वडे जोड़ाय अने एक पोलीन्यूक्लियोटाइडनी श्रृंखला रचे छे। तमे अहीं आगळ जोई शको छो के आ जे पोलीन्यूक्लियोटाइडनी श्रृंखला रची छे एमां पांचमा कार्बन परनो फॉस्फेट मुक्त है। मतलब के आनी ऊपर जो आपणे नवी न्यूक्लियोटाइड उमेरवा प्रयत्न करीए तो ए आ पांचमा कार्बनना फॉस्फेट साथे जोड़ाशे। मतलब आ 5 प्राइम एंड तरीके ओळखाय छे। ज्यारे छेल्ली जे न्यूक्लियोटाइड छे एना त्रीजा कार्बन परनो OH छे ए मुक्त छे। मतलब के आने आपणे 3 प्राइम एंड तरीके ओळखीए छीए। तो आम 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंडनी आ एक पोलीन्यूक्लियोटाइडनी श्रृंखला है। हवे एने ज सामे एने प्रति समांतरे बीजी न्यूक्लियोटाइडनी श्रृंखला आपणे दोरीए। ए बीजी पोलीन्यूक्लियोटाइडनी श्रृंखला हूँ आ रीते दर्शावुं छुं। अहीं आगळ आ प्रथम कार्बन आ जग्याए छे, आ बीजो, त्रीजो, चौथो अने पांचमो कार्बन बहार दर्शावो जेनी साथे आ फॉस्फेट जोड़ायेलो छे। अहीं आगळ ग्वानिन सामे साइटोसिन नामनो नाइट्रोजन बेज अने साइटोसिन सामे ग्वानिन अने थायमिन सामे एडेनिन। અહીં જોઈ શકો છો ત્રીજા નંબરના કાર્બન સાથે અહીં આગળ આપણે આ ફોસ્ફોડાયસ્ટર બંધ રચી શકીએ। તો આ ફોસ્ફોડાયસ્ટર બંધ છે। અહીં આગળ ત્રીજા નંબરનો કાર્બન OH સમૂહ મુક્ત છે એટલે આને 3 પ્રાઇમ એન્ડ કહીશું અને અહીં આગળ પાંચમા કાર્બન પરનો ફોસ્ફેટ મુક્ત છે અને 5 પ્રાઇમ એન્ડ કહીશું। मतलब 5 પ્રાઇમ એન્ડની સામે 3 પ્રાઇમ એન્ડ અને 3 પ્રાઇમ એન્ડની સામે 5 પ્રાઇમ એન્ડ। मतलब કે એ પ્રતિ સમાંતરે ગોઠવાયેલી આ બે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની શ્રૃંખલાઓ છે। परंतु मित्रों हजू बंने पोलीन्यूक्लियोटाइडनी श्रृंखलाओ एकबीजा साथे केवी रीते जोड़ाय तो एना माटे अहीं आगळ तमे जो एडेनिननी सामे थायमिन ज होय छे हमेशा अने ए बे नबळा हाइड्रोजन बॉन्ड वडे जोड़ाय छे। आ बे नबळा हाइड्रोजन बंध एडेनिन अने थायमिन। ए रीते ग्वानिन अने साइटोसिन नामना नाइट्रोजन बेज ए एकबीजा साथे 3 नबळा हाइड्रोजन बॉन्ड वडे जोड़ाय छे। तो एक पोलीन्यूक्लियोटाइडनी श्रृंखला पर आवेला प्यूरिन्स प्रकारना नाइट्रोजन बेज सामेनी पोलीन्यूक्लियोटाइडनी श्रृंखलाना पिरिमिडिन्स प्रकारना नाइट्रोजन बेज साथे जोड़ाता होय छे अने एमां पण फिक्स होय एडेनिन सामे थायमिन अने ग्वानिन सामे साइटोसिन गोठवाय छे। हवे एनु द्विकुंतलमय अणुनुं बंधारण आपणे समजवा प्रयत्न करीए तो आ द्विकुंतलमय अणु
ડીએનએનો આ એક પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની શૃંખલા અને પ્રતિ સમાંતરે રહેલી આ બીજી પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની શૃંખલા છે. એમાં આ બે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ શૃંખલામાં એક નિસરણી જેવી રચના થાય છે, જેમાં પગથિયાની રચના થાય. આ પગથિયા રચતા ઘટકો છે એ નાઇટ્રોજન બેઝ છે. આ નાઇટ્રોજન બેઝ છે જે પગથિયાની રચના કરે છે. ડીએનએના પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની શૃંખલામાં એક કુંતલ, દાખલા તરીકે અહીંથી આપણે શરૂઆત કરીએ તો એ જ શૃંખલા પર આવેલો એ ભાગ, એની કુલ લંબાઈ 34 એંગસ્ટ્રોમ જેટલી હોય છે. ડીએનએના એક કુંતલની લંબાઈ 34 એંગસ્ટ્રોમ છે અને આ 34 એંગસ્ટ્રોમ લંબાઈવાળા એક કુંતલમાં 10 જોડ નાઇટ્રોજન બેઝ જોવા મળે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને આ 10. આ 10 જોડ નાઇટ્રોજન બેઝ પેર આપણને એક કુંતલની રચનામાં જોવા મળે છે. મતલબ કે બે ક્રમિક ન્યુક્લિયોટાઇડ વચ્ચેનું અંતર 3.4 એંગસ્ટ્રોમ થાય છે. અહીંયા આગળ બે શૃંખલાઓ જે છે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની બે શૃંખલાઓ, એનો જે મુખ્ય સ્તંભ છે એ શુગર ફોસ્ફેટ શુગર ફોસ્ફેટ શુગર ફોસ્ફેટનો એ મુખ્ય સ્તંભ છે એ શુગર ફોસ્ફેટનો છે. આ મુખ્ય સ્તંભ બેકબોન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એ સુગર ફોસ્ફેટ બોન્ડ છે અને આ જે પગથિયા જેવી રચના આપણને જોવા મળે છે એ નાઇટ્રોજન બેઝની છે. અહીંયા આગળ બે ક્રમિક ન્યુક્લિયોટાઇડ વચ્ચેનું જે એંગલ છે એ એંગલ એ 36 ડિગ્રીનો બને છે. 36 ડિગ્રીનો એંગલ બે ક્રમિક ન્યુક્લિયોટાઇડ વચ્ચેનો છે. એટલે આખું એક પૂર્ણ કુંતલ, આપણને ખબર છે સંપૂર્ણ રાઉન્ડ કરવામાં 360 ડિગ્રી જોઈએ, એટલે સંપૂર્ણ કુંતલ રચવામાં એ 36 × 10 એમ કરીને કુલ 360, એટલે એક પૂર્ણ કુંતલ રચવામાં એમાં આપણને 10 નાઇટ્રોજન બેઝ પેર જોવા મળે છે. અને આ પ્રકારનું જે ડીએનએ છે એને આપણે બીડીએનએ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બીડીએનએ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ડીએનએના અણુની જે પહોળાઈ છે એ પહોળાઈ 20 એંગસ્ટ્રોમ જેટલી છે. પહોળાઈ 20 એંગસ્ટ્રોમ જેટલી એની પહોળાઈ આપણને જોવા મળે છે. તો આ રીતે ડીએનએનો દ્વિકુંતલમય અણુ પ્રતિ સમાંતરે છે અને પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની બે શૃંખલાઓ હાઇડ્રોજન બોન્ડ વડે એકબીજા સાથે જોડાય છે. મિત્રો અહીંયા આગળ એક બાબત ખાસ નોંધવા જેવી છે. અહીંયા આગળ ન્યુક્લિયોટાઇડના જે અણુઓ છે એ ન્યુક્લિયોટાઇડના અણુઓનું જે જોડાણ છે એ બરાબર સમજીએ. દાખલા તરીકે આ બે ન્યુક્લિયોટાઇડના અણુઓનું જોડાણ, તો આ જે જોડાણ છે એને આપણે એક જોડ ન્યુક્લિયોટાઇડ કહીશું, કારણ કે બે ન્યુક્લિયોટાઇડના અણુઓ એકબીજા સાથે હાઇડ્રોજન બોન્ડ વડે જોડાયેલા છે અને બંને ન્યુક્લિયોટાઇડના અણુઓ સામેની પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની શૃંખલા પરના છે. એટલે આને એક જોડ ન્યુક્લિયોટાઇડ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે તમે અહીં આગળ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, આ બે ન્યુક્લિયોટાઇડના અણુઓ, આ બે ન્યુક્લિયોટાઇડના અણુઓ, તો આ બે ન્યુક્લિયોટાઇડના અણુઓ એકબીજા સાથે ફોસ્ફોડાયસ્ટર બંધ વડે જોડાયેલા છે અને બંને એક જ શૃંખલા પરના છે, તો આને કહેવાય ડાયન્યુક્લિયોટાઇડ. તો અહીંયા આગળ બે ન્યુક્લિયોટાઇડના અણુ વચ્ચેના બંધો છે, એક હાઇડ્રોજન બોન્ડ વડે જોડાતા અને બીજા ફોસ્ફોડાયસ્ટર બંધ વડે જોડાતા. તો એ તફાવત આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. આ એક જોડ ન્યુક્લિયોટાઇડ અને આ ડાયન્યુક્લિયોટાઇડ. હવે ડીએનએના પ્રકારોની આપણે વાત કરીએ. દાખલા તરીકે એ ડીએનએ, તો એ ડીએનએમાં આપણને એક કુંતલમાં 11 જોડ નાઇટ્રોજન બેઝ પેર પ્રતિ કુંતલ જોવા મળે છે એ ડીએનએમાં. હમણાં આપણે વાત કરી ગયા બીડીએનએમાં 10 જોડ નાઇટ્રોજન બેઝ પેર પ્રતિ કુંતલ જોવા મળે. સીડીએનએમાં 9 જોડ નાઇટ્રોજન બેઝ પેર પ્રતિ કુંતલ અને ઝીડીએનએ અથવા ઝેડડીએનએ પણ કહી શકાય. ઝેડડીએનએમાં આપણને 12 જોડ નાઇટ્રોજન બેઝ પેર પ્રતિ કુંતલ જોવા મળે છે. તો
આમ એ બી સી અને ઝેડ ડીએનએ એના એક ક્વિન્ટલમાં કેટલા નાઇટ્રોજન બેઝ પેર છે એને અનુલક્ષીને આ 4 પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે. દાખલા તરીકે એક પ્રશ્ન પૂછી શકાય આવી રીતે કે સી ડીએનએમાં 100 ક્વિન્ટલમાં રહેલા નાઇટ્રોજન બેઝની સંખ્યા જણાવો. સી ડીએનએમાં 100 ક્વિન્ટલમાં રહેલ નાઇટ્રોજન બેઝની સંખ્યા જણાવો. નાઇટ્રોજન બેઝની સંખ્યા જણાવો. તો આપણને ખબર છે કે સી ડીએનએના એક ક્વિન્ટલમાં 9 નાઇટ્રોજન બેઝ પેર છે. તો 100 ક્વિન્ટલમાં 900 નાઇટ્રોજન બેઝ પેર થશે અને એક પેરમાં 2 નાઇટ્રોજન બેઝ હોય એટલે કુલ 1800 નાઇટ્રોજન બેઝ આપણને સી ડીએનએના 100 ક્વિન્ટલમાં જોવા મળે છે. બીજી એક બાબત કે જો ડીએનએમાં એક પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની શૃંખલા પરનો નાઇટ્રોજન બેઝનો ક્રમ સિક્વન્સ આપણને ખબર હોય તો બીજી પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ પરનો નાઇટ્રોજન બેઝનો સિક્વન્સ આપણને ખ્યાલ આવી શકે છે. દાખલા તરીકે એક ડીએનએ છે એમાં 5 પ્રાઇમ એન્ડમાં એ ટી જી સી જી ટી આ પ્રકારનો સિક્વન્સ હોય તો એની સામેની જે પૂરક શૃંખલા છે, આ પૂરક શૃંખલા કહી શકાય. તો સામેની પૂરક શૃંખલા ઉપરનો નાઇટ્રોજન બેઝનો ક્રમ આપણે જણાવી શકીએ. એ કયો હોઈ શકે? તો 5 પ્રાઇમ એન્ડની સામે હંમેશા 3 પ્રાઇમ એન્ડ હોય છે અને એની સામે હંમેશા થાઇમિન સામે એડિનિન, ગ્વાનિન સામે સાઇટોસિન, ગ્વાનિન સાઇટોસિન, એડિનિન, 5 પ્રાઇમ એન્ડ. તો પરીક્ષામાં આવી રીતે પૂછી શકાય કે કોઈ એક પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ પરનો નાઇટ્રોજન બેઝનો ક્રમ ખબર હોય તો બીજી પોલીન્યુક્લિયોટાઇડના નાઇટ્રોજન બેઝનો ક્રમ એ સિક્વન્સ આપણે જાણી શકીએ. બીજી એક બાબત, કેટલીક વાર ડીએનએમાં કેટલીક સિક્વન્સ કન્ટિન્યુઅસ પુનરાવર્તિત થતી હોય છે તો આપણે એને પુનરાવર્તિત ડીએનએ તરીકે ઓળખાવીએ છીએ. દાખલા તરીકે 5 પ્રાઇમ એન્ડ પર એ ટી ટી જી, એ ટી ટી જી, એ ટી ટી જી. તો તમે જોઈ શકો છો આ સિક્વન્સ કન્ટિન્યુઅસ એ પુનરાવર્તિત થાય છે. તો આ પ્રકારના ડીએનએ માટે આપણે શબ્દ વાપરી શકીએ છીએ રિપીટિટિવ ડીએનએ અથવા પુનરાવર્તિત ડીએનએ. મનુષ્યના કે મોટાભાગના પ્રાણીઓના ડીએનએમાં ઘણા બધા એકમો આવી રીતે પુનરાવર્તિત હોય છે તો એને પુનરાવર્તિત ડીએનએ તરીકે ઓળખાવી શકીએ. તદુપરાંત કેટલાક સ્થાને આપણને પેલિન્ડ્રોમિક શૃંખલા જોવા મળે છે. મિત્રો, પેલિન્ડ્રોમિક શૃંખલાનો મતલબ કે એક પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની શૃંખલા પર તમે જમણેથી ડાબી બાજુ વાંચન કરો અને નીચેની એની પૂરક શૃંખલા પર ડાબેથી જમણી તરફ વાંચન કરો તો એક સમાન આપણને વાંચન જોવા મળે છે. એક સિક્વન્સ, નિશ્ચિત ક્રમિક સિક્વન્સ જોવા મળે તો આપણે એને પેલિન્ડ્રોમિક શૃંખલા તરીકે ઓળખીએ છીએ. દાખલા તરીકે પેલિન્ડ્રોમિક શૃંખલા, દાખલા તરીકે 5 પ્રાઇમ એન્ડથી એ ટી ટી, એ ટી ટી, 3 પ્રાઇમ એન્ડ ટી ટી, એ ટી ટી, એ. તો તમે જુઓ આ શૃંખલા પર આ રીતે વાંચો તમે એ ટી ટી, એ ટી ટી. તો જે સિક્વન્સ અહીંથી આમ વાંચી છે તેની સામેની શૃંખલા પર એના વિરુદ્ધ દિશામાં એ જ વંચાય એ ટી ટી, એ ટી ટી. તો સીધી અને ડાબેથી જમણે અને જમણેથી ડાબી તરફ વાંચતા એક સરખું વંચાણ. તો આ પ્રકારની જે શૃંખલા છે એને આપણે પેલિન્ડ્રોમિક શૃંખલા તરીકે ઓળખીએ છીએ. મિત્રો, ડીએનએ વિશે આપણે સામાન્ય રીતે એવું કહી શકીએ કે ડીએનએ એ જનીન દ્રવ્ય તરીકે વર્તે છે. ડીએનએમાં સજીવ શરીરના બધા જ લક્ષણો માટેના જનીનો એ ડીએનએના ચોક્કસ ખંડો છે. જનીનની વ્યાખ્યા આપણે આ રીતે આપીએ છીએ કે ડીએનએનો એક નિશ્ચિત ખંડ કે જે ચોક્કસ કાર્યનું નિયમન કરે છે એને આપણે જનીન તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ જનીન એ વારસામાં આવે છે, પરિણામે જ સજીવો છે એ માતા પિતા જેવા લક્ષણો ધરાવે છે. જનીનને આપણે આનુવંશિકતાના એકમ તરીકે પણ ઓળખાવીએ છીએ. આ ડીએનએ જોવા ક્યાં મળે? તો ડીએનએનું જો આપણે સ્થાનની વાત કરીએ તો કોષ કેન્દ્રમાં જોવા મળે છે. રંગસૂત્રોમાં ડીએનએ આયોજિત થયેલું હોય છે. યુકેરોટિક સેલ્સની અંદર આપણને ડીએનએ છે એ કણાભસૂત્રો અને હરિતકણ જેવી અંગિકામાં પણ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવતું જોવા મળે છે. ડીએનએનું ડિનેચરેશન પણ થઈ શકે છે જો ટેમ્પરેચર ઊંચું લઈ જવામાં આવે,
94-95 ડિગ્રી જેટલું ટેમ્પરેચર આપણે લઈ જઈએ તો ડીએનએમાં રહેલી આ પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની બે શૃંખલાઓ કે જે એકબીજા સાથે હાઇડ્રોજન બોન્ડ વડે જોડાયેલી છે એ હાઇડ્રોજન બોન્ડ તૂટે છે અને ડીનેચરેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની બે શૃંખલાઓ એકબીજાથી છૂટી પડી શકે છે. એ જ રીતે જો ટેમ્પરેચર નીચે લઈ જવામાં આવે તો એ શૃંખલાઓ જોડાઈ પણ શકે છે અને રીનેચરેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે ટેમ્પરેચરે ડીએનએની પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ શૃંખલાઓ છૂટી પડે એને આપણે મેલ્ટિંગ ટેમ્પરેચર તરીકે ઓળખીએ છીએ. જો ડીએનએમાં ગ્વાનિન અને સાયટોસિન પ્રકારના બંધોનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે હોય તો આપણે એનું ટેમ્પરેચર મેલ્ટિંગ ટેમ્પરેચર ઊંચું હોય છે અને એ અને ટી પ્રકારના નાઇટ્રોજન બેઝ પેરની સંખ્યા વધારે હોય તો એનું મેલ્ટિંગ ટેમ્પરેચર સાપેક્ષે નીચું હોય છે, કારણ કે ગ્વાનિન સાયટોસિન 3 નબળા હાઇડ્રોજન બંધથી જોડાય છે, જ્યારે એડિનિન થાઇમિન છે એ 2 નબળા હાઇડ્રોજન બોન્ડથી જોડાય છે. બીજી એક બાબત ડીએનએના સંદર્ભમાં ખાસ એ વાત યાદ રાખવી પડે કે ચારગાફ નામના વૈજ્ઞાનિકે આ ડીએનએના સ્ટ્રક્ચરનો અભ્યાસ કરી અને આ એક બાબત રજૂ કરી છે કે જેટલા પ્યુરિન્સ હોય છે એટલા જ પિરિમિડિન્સ હોય છે. મતલબ કે ચારગાફના નિયમ પ્રમાણે અહીંયા આગળ એડિનિન જેટલા પ્યુરિન્સ છે એટલા જ પિરિમિડિન્સ. A+G=C+T મતલબ કે જેટલા એડિનિન છે એટલા થાઇમિન અને જેટલા ગ્વાનિન છે એટલા જ સાયટોસિનની સંખ્યા આપણને જોવા મળે છે. આના પરનો પણ એક પ્રશ્ન આવી રીતે પૂછી શકાય કે દાખલા તરીકે મનુષ્યના કોઈ ડીએનએમાં એડિનિન નાઇટ્રોજન બેઝ છે એ 30% છે. એડિનિન નાઇટ્રોજન બેઝ 30% હોય તો સાયટોસિનની સંખ્યા જણાવો. તો એડિનિન નાઇટ્રોજન બેઝ જો 30% હોય તો સમજી લો થાઇમિન પણ કેટલા હોય 30%, એટલે આ બંને થઈને 60%. એટલે હવે ગ્વાનિન અને સાયટોસિન 40% રહેશે. તો ગ્વાનિન અને સાયટોસિન જો 40% હોય તો ગ્વાનિન 20%, એ જ રીતે સાયટોસિન પણ 20% જોવા મળે. તો ચારગાફના નિયમ અનુસાર આવી તો કોઈ પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણે જવાબ આપી શકીએ છીએ. તો આ ડીએનએના સ્ટ્રક્ચર વિશેની સામાન્ય કેટલીક માહિતી થઈ. મિત્રો હવે આજે આપણે બીજા ન્યુક્લિક એસિડ આરએનએ વિશે વાત કરીએ. રિબોન્યુક્લિક એસિડ. રિબોન્યુક્લિક એસિડ એ સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ હોય છે જે ડીએનએ કરતાં અલગ પડે છે. ડીએનએમાં પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ 2 શૃંખલા હોય છે, આરએનએમાં પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની એક જ શૃંખલા આવેલી હોય છે. બીજું આરએનએમાં રિબોઝ શર્કરા આવેલી હોય છે, ડીએનએમાં ડીઓક્સીરિબોઝ શર્કરા આવેલી હોય છે. અને ત્રીજો તફાવત મુખ્ય એ છે કે આપણને આરએનએમાં નાઇટ્રોજન બેઝ તરીકે યુરેસિલ જોવા મળે છે, થાઇમિન જોવા મળતો નથી. તો આ પ્રકારનું જે રિબોન્યુક્લિક એસિડ છે આ રિબોન્યુક્લિક એસિડ એ 3 પ્રકારના હોય છે આરએનએ. એક મેસેન્જર આરએનએ જેને આપણે એમઆરએનએ તરીકે ઓળખીએ છીએ, ટ્રાન્સફર આરએનએ અથવા વાહક આરએનએ તરીકે ઓળખીએ છીએ, અને ત્રીજો છે રિબોઝોમલ આરએનએ આરઆરએનએ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે મેસેન્જર આરએનએ વિશે વાત કરીએ. મેસેન્જર આરએનએ કોષ કેન્દ્રમાં ડીએનએ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. આ ક્રિયાને આપણે પ્રત્યાંકન તરીકે ઓળખીએ છીએ. મિત્રો આપણે એવું સામાન્ય રીતે જાણીએ છીએ કે કોષમાં જે ચયાપચય પ્રક્રિયાઓ થાય છે એ ચયાપચય પ્રક્રિયાનું નિયમન ડીએનએ દ્વારા થાય છે, આવું આપણે કહીએ છીએ. તો ડીએનએ છે, દાખલા તરીકે આ કોષ છે એ કોષનું કોષ કેન્દ્ર છે અને કોષરસની અંદર જે કંઈ પણ ચયાપચય દાખલા તરીકે કોઈ પ્રોટીન ઉત્પન્ન કરવું છે, આ પ્રોટીનનો અણુ ઉત્પન્ન કરવો હોય તો પ્રોટીનના અણુ માટે જવાબદાર જનીન આ રંગસૂત્રમાં રહેલા ચોક્કસ ડીએનએ પર હોય છે. તો ડીએનએ સૌપ્રથમ આ ડીએનએ છે એ ડીએનએ છે એક મેસેન્જર આરએનએ ઉત્પન્ન કરે છે અને એ મેસેન્જર આરએનએ કોષ કેન્દ્ર પટલના છિદ્રોમાં થઈ અને કોષરસમાં આવે છે. આ મેસેન્જર આરએનએ ડીએનએના મેસેજ લઈને આવે છે, માટે આપણે એને મેસેન્જર આરએનએ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આપણે કહીએ ખરા કે ભાઈ કોષમાં થતી બધી ચયાપચય પ્રક્રિયાઓનું નિયમન કોષ કેન્દ્રમાં રહેલા ડીએનએ દ્વારા થાય છે, પણ મિત્રો કદી એ ડીએનએ કોષ રસમાં આવીને નિયમન કરતું નથી, પરંતુ ડીએનએ પોતાની માહિતી છે એ મેસેન્જર આરએનએને આપે છે અને એ ડીએનએ પરથી મેસેન્જર આરએનએ નિર્માણની પ્રક્રિયાને આપણે પ્રત્યાંકન કહીએ છીએ. આ પ્રત્યાંકિત થયેલું મેસેન્જર આરએનએ કોષ કેન્દ્ર પટલના છિદ્રોમાંથી પસાર થઈ કોષ રસમાં આવે છે. આ મેસેન્જર આરએનએ ઉપર એક ચોક્કસ પ્રોટીનના નિર્માણ માટેના સાંકેતિક ક્રમ હોય છે. આ સાંકેતિક ક્રમને આપણે જનીન સંકેત તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ જનીન સંકેતો નિશ્ચિત ક્રમમાં ગોઠવાયેલા હોય છે. એમાં જે સૌપ્રથમ જનીન સંકેત હોય છે એને પ્રારંભ સંકેત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નોર્મલી AUG
એ 3 ક્રમિક ન્યુક્લિયોટાઇડ ભેગા મળી અને પ્રારંભ સંકેત રચતા હોય છે અને એન્ડમાં આપણને સમાપ્તિ સંકેત ટર્મિનેશન કોડોન અથવા તો આપણે એને નોનસેન્સ કોડોન તરીકે ઓળખીએ છીએ એવા સમાપ્તિ સંકેત આપણને અંતમાં જોવા મળતા હોય છે. UAA, UAG અને UGA એ પૈકી 3 હોય છે. હવે આ સાંકેતિક ક્રમ છે એનું ઓક્સિડેશન અટકાવવા માટે, એનું રક્ષણ કરવા માટે આ પ્રારંભ સંકેતની આગળ કેપ હોય છે જેમાં 7 મિથાઇલ ગ્વાનોસાઇનના એકમો ગોઠવાયેલા હોય છે. જ્યારે એના અંત ભાગે ઓક્સિડેશન રોકવા માટે પોલી એડિનાઇલિક એસિડના 200 જેટલા એકમો ગોઠવાયેલા હોય છે, પોલી એ ટેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ રીતે મેસેન્જર આરએનએ છે એ ડીએનએ દ્વારા કોષ કેન્દ્રમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ડીએનએના મેસેજને લઈ અને એ કોષરસમાં આવી અને પછી પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેનો આગળનો તબક્કો ચલાવવાની પ્રોસેસ શરૂ થાય છે. તો આ મેસેન્જર આરએનએનું કામ પૂર્ણ થાય એટલે વિઘટન પામી જાય છે. બીજા પ્રકારનું આરએનએ જેને કહેવાય છે ટ્રાન્સફર આરએનએ. આ ટ્રાન્સફર આરએનએ પણ એ ડીએનએ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે, જેને આપણે વાહક આરએનએ તરીકે ઓળખીએ છીએ. સોલ્યુબલ આરએનએ તરીકે પણ એને ઓળખવામાં આવે છે. કોષરસમાં મુખ્યત્વે 61 પ્રકારના ટ્રાન્સફર આરએનએ હોય છે. આ ટ્રાન્સફર આરએનએ પણ સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ આરએનએ છે, એક જ પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની શૃંખલા છે, પરંતુ એની જે ગોઠવણી છે એ વિશિષ્ટ પ્રકારની છે. એની ગોઠવણી માટે, આ વિશિષ્ટ પ્રકારની ગોઠવણી માટે ક્લોવર લીફ મોડેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્લોવર લીફ મોડેલ, ક્લોવર લીફનો આકાર જેવું એનું સ્ટ્રક્ચર હોવાને કારણે એને ક્લોવર લીફ મોડેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ જે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની એક સળંગ શૃંખલાની ગોઠવણી એવી થઈ છે કે જેથી કરીને કેટલાક સ્થાને સામસામે પૂરક ન્યુક્લિયોટાઇડના નાઇટ્રોજન બેઝ આવેલા હોવાથી તે હાઇડ્રોજન બોન્ડ વડે જોડાય છે. આ હાઇડ્રોજન બોન્ડ વડે જોડાયેલા નાઇટ્રોજન બેઝ છે, પરંતુ કેટલાક સ્થાનોએ આ નાઇટ્રોજન બેઝ એ જોડાતા નથી અને એ 3 લૂપ અથવા પાસ જેવી રચના બનાવે છે. એમાં આ જે પાસ છે એને એન્ટીકોડોન સાઇટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ એન્ટીકોડોન સાઇટ મતલબ પ્રતિસંકેત સ્થાન છે જે મેસેન્જર આરએનએ પર આવેલા જનીન સંકેતને બિલકુલ વિપરીત પૂરક ક્રમમાં આવેલા હોય છે, તો એ એન્ટીકોડોન સાઇટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી આ તરફનો જે પાસ છે એ ટ્રાન્સફર આરએનએને રિબોઝોમ સાથે જોડાણમાં મદદરૂપ થતો આ પાસ, અને આ પાસ છે એ એમિનો એસાઇલ સિન્થેટેઝના જોડાણ માટેનો પાસ. આ એમિનો એસાઇલ સિન્થેટેઝ એ ઉત્સેચક છે જે ટ્રાન્સફર આરએનએને ચોક્કસ એમિનો એસિડ સાથે જોડાણ સાધી આપે છે. તદુપરાંત આ ટ્રાન્સફર આરએનએ પર આ જગ્યાએ એમિનો એસિડ જોડાય છે. ચોક્કસ ટ્રાન્સફર આરએનએ હંમેશા ચોક્કસ એમિનો એસિડ સાથે જ જોડાણ ધરાવે છે. જ્યારે ટ્રાન્સફર આરએનએ એમિનો એસિડ સાથેનું જોડાણ સાધે ત્યારે આપણે એ સ્ટ્રક્ચરને કહીએ છીએ એમિનો એસાઇલ ટ્રાન્સફર આરએનએ, જે પ્રોટીન સંશ્લેષણના નિર્માણમાં ભાગ લઈ શકે છે. તો આ ટ્રાન્સફર આરએનએ વિશેની માહિતી થઈ. હવે વાત કરીએ ત્રીજો પ્રકાર, રિબોઝોમલ આરએનએ. આરએનએ રિબોઝોમલ આરએનએ છે એ કોષ કેન્દ્રિકામાં ઉત્પન્ન થાય છે અને સૌથી વધુ પ્રમાણમાં જો કોઈ આરએનએ હોય તો એ રિબોઝોમલ આરએનએ છે. નોર્મલી રિબોઝોમમાં મુખ્ય 2 ઘટકો આવેલા છે, પ્રોટીન્સ અને આરએનએ. આ આરએનએને, આ જે રિબોઝોમમાં આવેલું આરએનએ છે એ પ્રોટીન સંશ્લેષણની ક્રિયા કરવા માટે આ કોષ કેન્દ્રમાંથી મેસેન્જર આરએનએ આવે ત્યારે આ રિબોઝોમના 2 પેટા એકમો એની સાથે જોડાય છે. તો એ મેસેન્જર આરએનએને રિબોઝોમ સાથે જોડાણ સાધવામાં રિબોઝોમલ આરએનએ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. તદુપરાંત જે જીનેટિક મટીરિયલ તરીકે અપવાદ રૂપે કેટલાક સજીવોમાં આપણને જીનેટિક મટીરિયલ તરીકે આરએનએ જોવા મળે છે. નોર્મલી આપણે જનીનદ્રવ્ય તરીકે ડીએનએને ઓળખીએ છીએ, પરંતુ અપવાદ રૂપે HIV તેમજ પોલિયો વાયરસ જેવા ઘટકોમાં આપણને જનીનદ્રવ્ય તરીકે આરએનએ જોવા મળે છે. તો આપણે તેને જનીનિક આરએનએ તરીકે ઓળખી શકીએ. તો આરએનએ વિશેની આ વાત થઈ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજે આપણે ન્યુક્લિક એસિડના ઘટકો ડીએનએ અને આરએનએ તેમજ ન્યુક્લિયોટાઇડના અણુની રચના, ડીએનએના અણુની રચના, રિબોન્યુક્લિક એસિડ વિશે કેટલીક માહિતી પ્રાપ્ત કરી છે અને હવે પછી બીજા ટોપિક સાથે ભવિષ્યમાં મળીશું. આભાર.